the parade. Command Sri P.V. Hanumantu, Assistant Commandant APSP 6th Battalion, parade బాధ్యతలను స్వీకరించేందుకై ముందుకు వెళుతున్నారు. Republic Day. The very sound gives great strength, self-confidence, enthusiasm to all the citizens of India, right from Kashmir to Kanyakumari, to rebuild the great nation India. After getting freedom from British rule on 15th August 1947, India was headed by King George VI till the Constitution of India came into force on 26 January 1950. On this day, India was declared as Democratic Republic Union. The Constitution of India, which is also regarded as the supreme law of our country, was framed by Dr. B.R. Ambedkar, who was the chairman of the Constitution Drafting Committee along with his team. दर्शक बाजू शस्त्र करेगा बाजू शस्त्र दर्शक विश्राम होगा विश्राम दर्शक सावधान होगा सावधान बिगलर्स एडवांस कॉल बजाओ सावधान होगा सावधान परेड बगल शस्त्र करेगा बगल शस्त्र परेड आगे बढ़ेगा बाएं और दाहिने से बाएं और दाहिने को तेज चल. See the brave, daring, dashing and dedicated stalwarts of various contingents are entering into the parade ground from behind the fort wall. అదిగో అద్భుతమైన ధైర్య సాహసాలు ప్రదర్శించే వివిధ కంటింజెంట్లు కోట గోడల్ని చీల్చుకుంటూ పెరేడ్ మైదానంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాయి. Karnataka State Women Armed Police Contingent and 11th Battalion APSP Kadapa Contingent. 2nd Battalion APSP Kurnool Contingent. 9th Battalion APSP Venkatagiri Contingent. 3rd Battalion APSP Kakinada Contingent, 5th Battalion APSP Vijayawada Contingent. APSP Brass Band Contingent, APSP Pipe Band Contingent. These are the various contingents taking part in today's Republic Day parade. आगे बढ़ेगा बाएं और दाहिने
दाहिने पुढं परेड बाजू शस्त्र करेगा बाजू शस्त्र परेड खुले लाइन चलेगा खुले लाइन चल परेड मध्य सच करेगा मध्य सच परेड विश्राम होगा विश्राम Sri P.V. Hanumantu, Assistant Commandant of 6th Battalion APSP Mangalagiri, is discharging his duties as Parade Second in Command for today's Republic Day Parade. He was appointed as RSI in 1991 and promoted as RI in 2002 and as Assistant Commandant since 2012. During his long service of 31 years, he performed different duties such as VIP protection duties, anti-extremist duties in Andhra Pradesh and Telangana states, and election bandobast duties in and outside the states of Tamil Nadu, Karnataka, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Orissa, and many other states. He worked as Assistant Commandant in Telangana state for 4 years, and he is working as Assistant Commandant in Andhra Pradesh from the last 6 years. He curiously participated in Republic Day parades, Independence Day parades as Parade Second in Command since 10 years. He participated as Parade Commander 5 times in Andhra Pradesh Commemoration Day parades. He discharged his duties as Samman Guard Commander to Honorable Governors of Andhra Pradesh, Telangana, Honorable Chief Ministers of Andhra Pradesh, Telangana, and to DGPs of the state. He received 36 GSCs and cash awards, 68 commendations and appreciations. In recognition of his excellence, Central Ministry of Home Affairs honored him with Parakrama Padhakam. He received Seva Padhakam from AP Police and the most prestigious DGP's Commendation Disc. Sri P.V. Hanumantu, Assistant Commandant of 6th Battalion APSP, is discharging his duties as Parade Second in Command for today's Republic Day Parade. నవభారత నిర్మాణానికి నవ్యాంధ్ర సర్వతోముఖాభివృద్ధికి ప్రజలందరినీ పునరంకితం చేసి దేశభక్తిని ప్రేరేపించే భారత గణతంత్ర దినం. భారతదేశ ప్రజలందరికీ ఇది అద్భుతమైన సంతోషకరమైన చిరస్మరణీయమైన రోజు గణతంత్ర దినం. ఈ మాట వినగానే పరపాలనా సంకెళ్ళు తెంచుకొని మనల్ని మనమే పాలించుకునే ఆత్మ గౌరవాన్ని సంపాదించుకున్న అద్వితీయ క్షణాలు గుర్తుకొస్తాయి. కాశ్మీరు మొదలుకొని కన్యాకుమారి వరకు యావత్ భారతీయుల గుండెల్లో సంపూర్ణమైన దేశభక్తి
in all the divisions of Bangalore City Police to combat cyber, all the divisions of Bangalore City Police to combat cyber, economic, Reserve Inspector. Kumari Sridevi, Reserve Inspector. 2nd Battalion APSP, Kurnool Contingent. 2nd Battalion APSP is one of the senior most battalions in the state, established at Kurnool town in the year 1954. This force of the battalion was utilized to unearth the Rajagras movement erupted in Tungabhadra river belt area. This battalion received 5 Best Contingent Shields on various occasions. The battalion has also worked in ex-states in Jammu and Kashmir, Nagaland, Assam, Tripura in 1960. The contingent is commanded by Prasad, Reserve Inspector. 3rd Battalion APSP, Kakinada Contingent. 3rd Battalion APSP is one of the oldest battalions in the state. It was established in 1947 at Tadepalligudem. In 1950, it was shifted from Tadepalligudem to Visakhapatnam and later shifted to Kakinada in the year 1962. 19 persons of this battalion sacrificed their lives in exchange of fire with extremists as well as landmine blasts planted by extremists. This contingent received Best Armed Contingent Awards in Independence Day celebrations in the years 1991, 1992, 1997, 2000, 2004, 2006, 2007 and 2016. 3rd Battalion APSP Kakinada Contingent is commanded by Sri B. Pentarao, Reserve Inspector. 5th Battalion APSP Vijayanagram Contingent. 5th Battalion was formed in Kakinada in 1969. Later it was shifted to Vijayanagaram Cantonment in October 1975. In the past cyclone in Orissa state, the officers and personnel of 5th Battalion APSP Vijayanagaram were first to reach Paradeep and Bhubaneswar and conducted relief and rescue operation, which was highly commended by the then Honorable Prime Minister of India, the then Governor and the then Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh. The officers and personnel of 5th Battalion have raised their contribution and extended their helping hand to the Ommi villagers, Vijayanagaram, where fire accident took place, and donated money, clothing and cooking articles to the 400 needy families. The 5th Battalion secured 6 gold medals, 4 silver medals, 2 bronze medals, 6 Indian Police medals and 1 police medal for gallantry. 5th Battalion APSP Vijayanagaram contingent is commanded by Sri D. Madhusudan Rao, Reserve Inspector. Madhusudan Rao, Reserve Inspector, is a national level police sportsman. He participated in several sports meets. 9th Battalion APSP Venkatagiri Contingent. 9th Battalion APSP was raised in the year 1991 in Nellore district. The battalion logo is rocket, which represents its toughness. The battalion performed duties at Vijayawada, Krishnavaradhi, Nellore, East and West Godavari, Chittoor districts during cyclone and flood periods. Their excellent performance was appreciated by the senior officers. The battalion personnel have performed election duties in West Bengal, Maharashtra, Kerala, Tamil Nadu, Punjab and many other states. The battalion is taking part regularly in Independence Day Parade, Republic Day Parades, Commemoration Day Parades conducted by the state government. 9th Battalion APSP Venkatagiri contingent is commanded by Sri J. Chennakeshav Rao, Reserve Inspector. 11th Battalion APSP Kadapa contingent. N. Srinivas Rao Commandant is holding the charge of this unit since 2019. The battalion police personnel are performing various bandobast duties in and outside the state in the election duties of Chhattisgarh, Punjab, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Gujarat, Karnataka and so on. The 11th Battalion men were awarded 1 Mahonata Seva Padakam, 37 Andhra Pradesh Police Seva Padakams, 9 Uttama Seva Padakams, 13 Ati Utkrishta Seva Padakams, 29 Utkrishta Seva Padakams and 1 Impressive Public Service for good and hard work in their services. In addition to the regular duties, the unit personnel are attending the Swachh Bharat program as a social responsibility, visiting district collectorate, district courts, primary health centers, government schools, hostels, villages and orphanages. APSP Brass Band Contingent.
APSP brass band contingent was established in the year 1952 on the name of pipe band, and later in 1983 its name was changed to brass band. This band is familiar for its western music. Contingent commander is Sri B. Krishnaya ARSI. He has participated in many brass band competitions in various states and got laurels. The contingent received many appreciations for their patriotic musical participation in parades. The band consists of 2nd Battalion APSP Kurnool contingent, 3rd Battalion APSP Kakinada, 5th Battalion APSP Vijayanagram, 9th Battalion APSP Venkatagiri, 11th Battalion APSP Bhakrapet. APSP Pipe Band Contingent. The contingent is commanded by G.V. Subbarao ARSI. APSP Pipe Band Contingent provokes patriotism among all Indians with its melodious and spellbounding instrumental music. With his special interest, the Director General of Police of Andhra Pradesh, Sri D. Gautam Sawang IPS, established this pipe band in 2020. The personnel of APSP were trained in pipe band unit for 4 months at Army Artillery Training Center at Hyderabad. In 2020, this contingent participated in All India Pipe Band competition and gave excellent performance. They participated in sports meet at Tirupati and participated in Republic Day and Independence Day parades. These are the various contingents taking part in today's Republic Day parade. గత 10 రోజులుగా ప్రతి పెరేడ్ ప్రాక్టీస్ లోను ప్రత్యక్షంగా పాల్గొని పెరేడ్ లోని లోటుపాట్లను తెలియజేస్తూ సవరదీస్తూ తమ అమూల్యమైన సూచనలు అందించిన గౌరవనీయులు డాక్టర్ శంకబ్రత బాగ్చి ఐపీఎస్ ఏడీజీపీ ఏపీఎస్పీ బెటాలియన్స్ వారి ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణలో శ్రీ సిహెచ్ వెంకటేశ్వర్లు డిఐజీ ఏపీఎస్పీ బెటాలియన్స్, శ్రీమతి అజిత వేజండ్ల ఐపీఎస్ కమాండెంట్ 6th బెటాలియన్ ఏపీఎస్పీ వారి ఆధ్వర్యంలో శ్రీ సివిఏ రామకృష్ణ అడిషనల్ కమాండెంట్ స్టాఫ్ ఆఫీసర్ టు అడిషనల్ డీజీపీ, శ్రీ నాగేశ్వరప్ప అడిషనల్ కమాండెంట్ వారి దిశానిర్దేశంలో పెరేడ్ ప్రాక్టీస్ ను నిర్విరామంగా చేయించిన వారు శ్రీ పివి హనుమంతు అసిస్టెంట్ కమాండెంట్ 6th బెటాలియన్ ఏపీఎస్పీ మరియు శ్రీ వి కేశవరెడ్డి అసిస్టెంట్ కమాండెంట్ 11th బెటాలియన్ ఏపీఎస్పీ మరియు ఉద్యోగ బాధ్యతల నుంచి రిటైర్ అయిన ఊపిరున్నంత వరకు తనను పెంచి పోషించి ప్రయోజకుడిని చేసిన తల్లి భారతమాత సేవలో తరించడానికి రిటైర్మెంట్ లేదు అని నిరూపిస్తూ ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ కూడా సర్వీస్ లో ఉన్న వారితో సమానంగా కష్టపడుతూ ప్రతి పెరేడ్ ప్రాక్టీస్ కి హాజరై కంటింజెంట్లకు విలువైన సూచనలిస్తూ గణతంత్ర దినోత్సవాల శోభను ద్విగుణీకృతం కావడంలో విశేష భూమిక నిర్వహించిన వారు శ్రీ గోగినేని విజయ్ కుమార్ గారు, రిటైర్డ్ డిఐజీ ఏపీఎస్పీ బెటాలియన్స్, మరియు కంటింజెంట్లను ఎప్పటికప్పుడు ఉత్సాహంతో గ్రౌండ్ ఏర్పాట్లలో నిర్విరామంగా శ్రమించిన వారు శ్రీ దేవానంద్ అసిస్టెంట్ కమాండెంట్, శ్రీ శ్రీనివాస బాబ్జీ అసిస్టెంట్ కమాండెంట్, శ్రీ మురళీకృష్ణ డిఎస్పీ, శ్రీ శివాజీ ఏఆర్ఎస్ఐ. ప్రస్తుత గణతంత్ర దినోత్సవ పెరేడ్ లో శ్రీ పివి హనుమంతు అసిస్టెంట్ కమాండెంట్ 6th బెటాలియన్ ఏపీఎస్పీ పెరేడ్ సెకండ్ ఇన్ కమాండ్ గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. శ్రీ పివి హనుమంతు గారు 1991వ సంవత్సరంలో ఆర్ఎస్ఐగా ఏపీఎస్పీ నందు ఉద్యోగంలో చేరి 2022వ సంవత్సరంలో రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్ గా, 2012వ సంవత్సరంలో అసిస్టెంట్ కమాండెంట్ గా పదోన్నతులు పొందారు. తన సర్వీస్ లో ఆర్ఐగా వివిధ బెటాలియన్స్ లో ఉండి రాష్ట్ర రాజధానిలో జరిగిన పెరేడ్స్ నందు 3 పర్యాయములు ఉత్తమ కంటింజెంట్ కమాండర్ గా ముఖ్యమంత్రుల నుంచి అవార్డులను పొంది ఉన్నారు. అసిస్టెంట్ కమాండెంట్ గా 4 సంవత్సరాలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనూ, గత 6 సంవత్సరాల నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనూ రిపబ్లిక్ డే మరియు ఇండిపెండెన్స్ డే పెరేడ్ నందు దాదాపు 10 ఏళ్ల నుంచి సెకండ్ ఇన్ కమాండ్ గా, ఆంధ్రప్రదేశ్ కమమరేషన్ పెరేడ్ లో పెరేడ్ కమాండర్ గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నర్ గార్లకు మరియు ముఖ్యమంత్రులకు, హోమ్ మినిస్టర్ గార్లకు, డీజీపీ గార్లకు ప్రత్యేకమైన సమన్ గార్డ్ కమాండర్ గా బాధ్యతలు నిర్వహించి ఉన్నారు. తన 31 సంవత్సరాల సర్వీస్ లో తమిళనాడులో 3 పర్యాయములు, కర్ణాటకలో 3 పర్యాయములు, జార్ఖండ్, ఛత్తీస్గఢ్, ఒరిస్సా, మధ్యప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ రాష్ట్రం నందు జనరల్ ఎలక్షన్ విధులలో పాల్గొన్నారు.
వీరి కర్తవ్య నిష్టకు గాను 36 క్యాష్ అవార్డులు మరియు జిఎస్సీలు, 68 కమండేషన్లు మరియు ఎప్రిసియేషన్లు, సెంట్రల్ హోమ్ అఫైర్స్ ఆఫ్ ఇండియా నుండి పరాక్రమ పథకం, ఏపీ ప్రభుత్వంచే సేవా పథకం, ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ గారి వద్ద నుంచి డీజీపీస్ కమండేషన్ డిస్క్లను అందుకున్నారు. Parade second in command, Shri P.V. Hanumantu, Assistant Commandant of 6th Battalion APSP, is moving forward to hand over the parade to the Parade Commander, Shri S. Satish Kumar, IPS. Parade Commander, Shri S. Satish Kumar, IPS వారికి పెరేడ్ బాధ్యతలను అప్పగించేందుకై పెరేడ్ సెకండ్ ఇన్ కమాండ్ శ్రీ పివి హనుమంతు, అసిస్టెంట్ కమాండెంట్ ఏపీఎస్పీ 6th బెటాలియన్ ముందుకు విచ్చేశారు. Parade Commander Sri S. Satish Kumar IPS is going towards contingents with dynamic march to take the charge of the parade. Parade Commander Sri S. Satish Kumar IPS parade బాధ్యతలను స్వీకరించేందుకై కంటింజెంట్ల వైపు వెళుతున్నారు. Republic Day embarks a sense of patriotism in everybody's mind and is a great occasion which helps to introduce the younger generation to our great Indian history and culture. It also teaches us the importance of unity and how unity helped in the Indian freedom struggle to defeat the much powerful and much strong British Empire. The Constituent Assembly met for the first time in New Delhi on 9th December 1946 in the Constitution Hall, which is now known as the Central Hall of Parliament House. A drafting committee was appointed for drafting the Constitution of India with Dr. B.R. Ambedkar as the chairman. The Constitution was adopted by the Indian Constituent Assembly on 26 November 1949 and finally on 24 January 1950, the Assembly members signed two handwritten copies of the Indian Constitution. 2 days later, on 26 January 1950, the history was made and Indian Constitution came into force. Sri S. Satish Kumar IPS is discharging his duties as Parade Commander for today's Republic Day Parade. He belongs to the 2016 IPS batch. He has completed his BTech in Biotechnology. He is a native of Tamil Nadu. His first posting was as ASP Chintapalli. Currently he is posted as JD SCB Visakhapatnam. He was awarded with the most prestigious DGP's Commendation Disc. Sri S. Satish Kumar IPS is discharging his duties as Parade Commander for today's Republic Day Parade. ఈనాటి 73వ గణతంత్ర దినోత్సవ పెరేడ్లో శ్రీ ఎస్ సతీష్ కుమార్ ఐపీఎస్ పెరేడ్ కమాండర్గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. వీరు 2016వ బ్యాచ్ ఐపీఎస్ అధికారి. తమిళనాడుకు చెందిన వీరు చింతపల్లి ఏఎస్పీగా జాయిన్ అయ్యి ప్రస్తుతం విశాఖ స్పెషల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ బ్యూరో జేడీగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. వీరి కర్తవ్య నిష్టకు గాను ప్రఖ్యాత డీజీపీస్ కమండేషన్ డిస్క్ ను అందుకున్నారు. ఈనాటి గణతంత్ర దినోత్సవ పెరేడ్ లో శ్రీ ఎస్ సతీష్ కుమార్ ఐపీఎస్ పెరేడ్ కమాండర్ గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. సంవత్సరం ఆగస్టు 15వ తేదీన బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం నుంచి భారతావనికి స్వతంత్రం లభించిన తర్వాత కూడా 1950వ సంవత్సరం జనవరి 26వ తేదీన భారత రాజ్యాంగం అమలులోకి వచ్చినంత వరకు భారతదేశం కింగ్ జార్జ్ 6 నేతృత్వంలోనే నడిచింది. అయితే 1950వ సంవత్సరం జనవరి 26వ తేదీన మన దేశం ప్రజాస్వామ్య సర్వసత్తాక గణతంత్ర రాజ్యంగా ఆవిర్భవించబడింది. ఈ రోజు
మన మువ్వన్నెల జాతీయ జెండాను వినీలాకాశంలో ఎగరవేస్తాం. దేశభక్తిని ప్రబోధించే, ద్విగుణీకృతం చేసే దేశభక్తి గీతాలాపన చేస్తాం. భారతమాత దాస్య శృంఖలాలను శ్రించేందుకై ధన మాన ప్రాణాలను తృణప్రాయంగా త్యాగం చేసిన అమర వీరులకు నివాళులు అర్పిస్తాం. గత 10 రోజులుగా ప్రతి పెరేడ్ ప్రాక్టీస్ లోనూ ప్రత్యక్షంగా పాల్గొని పెరేడ్లోని లోటుపాట్లను తెలియజేస్తూ సవరిస్తూ తమ అమూల్యమైన సూచనలు అందించిన గౌరవనీయులు డాక్టర్ శంకబ్రత బాగ్చి ఐపీఎస్, ఏడీజీపీ ఏపీఎస్పీ బెటాలియన్స్ వారి ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణలో శ్రీ సిహెచ్ వెంకటేశ్వర్లు డిఐజీ ఏపీఎస్పీ బెటాలియన్స్, శ్రీమతి అజితా వెజెండ్ల ఐపీఎస్ కమాండెంట్ 6th బెటాలియన్ ఏపీఎస్పీ వారి ఆధ్వర్యంలో శ్రీ సివిఏ రామకృష్ణ అడిషనల్ కమాండెంట్ స్టాఫ్ ఆఫీసర్ టు అడిషనల్ డీజీపీ, శ్రీ నాగేశ్వరప్ప అడిషనల్ కమాండెంట్ వారి దిశానిర్దేశంలో పెరేడ్ ప్రాక్టీస్ ను నిర్విరామంగా చేయించిన వారు శ్రీ పివి హనుమంతు అసిస్టెంట్ కమాండెంట్ 6th బెటాలియన్ ఏపీఎస్పీ మరియు శ్రీ వి కేశవరెడ్డి అసిస్టెంట్ కమాండెంట్ 11th బెటాలియన్ ఏపీఎస్పీ. ఉద్యోగ బాధ్యతల నుంచి రిటైర్ అయిన ఊపిరున్నంత వరకు తనను పెంచి పోషించి ప్రయోజకుడిని చేసిన తల్లి భారతమాత సేవలో తరించడానికి రిటైర్మెంట్ లేదు అని నిరూపిస్తూ ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ కూడా సర్వీస్ లో ఉన్న వారితో సమానంగా కష్టపడుతూ ప్రతి పెరేడ్ ప్రాక్టీస్ కి హాజరై కంటింజెంట్లకు విలువైన సూచనలు ఇస్తూ గణతంత్ర దినోత్సవాల శోభను ద్విగుణీకృతం కావడంలో విశేష భూమిక నిర్వహించిన వారు శ్రీ గోగినేని విజయ్ కుమార్ రిటైర్డ్ డిఐజీ ఏపీఎస్పీ బెటాలియన్స్ మరియు కంటింజెంట్లను ఎప్పటికప్పుడు ఉత్సాహపరుస్తూ గ్రౌండ్ ఏర్పాట్లలో నిర్విరామంగా శ్రమించిన వారు శ్రీ దేవానంద్ అసిస్టెంట్ కమాండెంట్ ఏపీఎస్పీ బెటాలియన్స్, శ్రీ శ్రీనివాస బాబ్జీ అసిస్టెంట్ కమాండెంట్ ఏపీఎస్పీ బెటాలియన్స్, శ్రీ మురళీకృష్ణ డిఎస్పీ ఏపీఎస్పీ బెటాలియన్స్, శ్రీ శివాజీ ఏఆర్ఎస్ఐ. Constitution declares that India is a sovereign, socialist, secular and democratic republic. It assures its citizens justice, equality, liberty and fraternity. As we move forward and continue to build this nation, we do not leave behind the foundation on which our country is built. Much interesting fact about Indian Constitution is both the versions of Constitution, Hindi and English, were handwritten. It is the longest handwritten constitution of any country on the earth. The fundamentals of Indian Constitution are contained in the preamble, which guarantees its citizens social, economic and political justice, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individuals. The draft of the Constitution was submitted to the Indian Constituent Assembly on 4th November 1947. Over the course of 166 days that was spread over 2 years, the 308 members of the Assembly met in sessions which were open to the public and made few updates. The Constitution was adopted by the Indian Constituent Assembly on 26 November 1949 and finally on 24 January 1950, the Assembly members signed 2 handwritten copies of the Constitution, one in English and one in Hindi. 2 days later, on 26 January 1950, the history was made and Indian Constitution came into force. January 26 is celebrated to commemorate the Indian Constitution, replacing the Government of India Act 1935 as the governing document of India. The date 26 was chosen for Republic Day in the year 1921 because during the Indian National Congress meet at Lahore, the demand for Purna Swaraj or full independence was made and it was decided to declare 26 January 1930 as Purna Swaraj Divas. After 20 years, when the Constituent Assembly was finalizing the date to make Indian Constitution come into force, 26 January was decided unanimously in order to honor the great leaders and freedom fighters who first demanded Purna Swaraj. జనవరి 26వ తేదీనే
గణతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకోవడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా? 1929వ సంవత్సరంలో లాహోర్లో జరిగిన భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ మహాసభలో సంపూర్ణ స్వరాజ్ కోసం దిక్కులు పిక్కటిల్లేలా నినదించడం జరిగింది. 1930వ సంవత్సరం జనవరి 26వ తేదీని సంపూర్ణ స్వరాజ్య దివస్ గా ప్రకటించాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. 20 సంవత్సరాల తర్వాత రాజ్యాంగం అమలు తేదీపై రాజ్యాంగ పరిషత్తు అంతిమ నిర్ణయం తీసుకుంటున్న తరుణంలో మొట్టమొదటిసారిగా సంపూర్ణ స్వరాజ్ కోసం నినదించిన స్వాతంత్ర సమర యోధులను గౌరవించేందుకై జనవరి 26వ తేదీని గణతంత్ర దినోత్సవంగా జరుపుకోవాలని ఏకగ్రీవంగా తీర్మానించడం జరిగింది. కంటింజెంట్లలో నూతన శక్తిని నింపేందుకై డ్రై ఫ్రూట్స్ తో పాటు ప్రతి పెరేడ్లోనూ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపిన వారు శ్రీ కాంతి రాణా టాటా ఐపీఎస్, కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్, విజయవాడ. Within a short while, Additional Director General of Police of Andhra Pradesh, Dr. A. Ravishankar IPS, will arrive at this premises. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అడిషనల్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్, లా అండ్ ఆర్డర్ డాక్టర్ ఏ రవిశంకర్ ఐపీఎస్ ఈ ప్రాంగణంలోకి రానున్నారు. ADG sir will take the salute. सावधान होगा, सावधान. सलामी देगा, जनरल सल्यूट, सलामी. Within a short while, the Chief Secretary of Andhra Pradesh, Dr. Sameer Sharma IAS, will arrive at this premises. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి డాక్టర్ సమీర్ శర్మ ఐఏఎస్ ఈ ప్రాంగణంలోకి రానున్నారు. కాశ్మీర్ మొదలుకొని కన్యాకుమారి వరకు యావత్ భారతీయుల గుండెల్లో సంపూర్ణమైన దేశభక్తిని నింపి భారతగడ్డ నలుచెరుగుల అభివృద్ధి ఫలాల్ని వంపి దేశ కీర్తి ప్రతిష్టలను హిమోత్తుంగ శిఖరంపై నిలిచి ప్రపంచమంతా భరతమాతకు జేజేలు పలికేలా చేయాలన్న దీక్ష, కసి, పట్టుదల నరనరాల్లో ఉప్పొంగుతూ మనందరినీ కంకణబద్ధుల్ని చేస్తున్నాయి. ఈ రోజు మన మువ్వన్నెల జాతీయ జెండాను వినీలాకాశంలో ఎగరవేస్తాం. దేశభక్తిని ప్రబోధించే, ద్విగుణీకృతం చేసే దేశభక్తి గీతాలాపన చేస్తాం. భారతమాత దాస్య శృంఖలాలను త్రెంచేందుకై ధన, మాన, ప్రాణాలను సైతం తృణప్రాయంగా త్యాగం చేసిన అమరవీరులకు నివాళులు అర్పిస్తాం. గణతంత్ర దినం ఈ మాట వినగానే పరపాలనా సంకెళ్లు తెంచుకొని మనల్ని మనమే పాలించుకునే ఆత్మ గౌరవాన్ని సంపాదించుకున్న అద్వితీయ క్షణాలు గుర్తుకొస్తాయి. మరికొద్ది క్షణాల్లో
అద్భుతమైన కవాతుతో ఈ ప్రాంగణమంతా పులకించబోతోంది. ఆహుతులైన ప్రతి ఒక్కరిలో దేశభక్తి ఉప్పొంగే విధంగా ఈ 73వ గణతంత్ర దినోత్సవ సంరంభాలు ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియంలో అద్భుతంగా జరుగుతున్నాయి. The Chief Secretary of Andhra Pradesh, Dr. Samir Sharma IAS, has arrived at this premises. Dr. A. Ravishankar IPS, ADGP Law and Order, Dr. Shankar Pratabakshi IPS, ADGP APSP Battalions, Shri Kantirana Tata IPS, Commissioner of Police Vijayawada, has received Chief Secretary of Andhra Pradesh, Dr. Samir Sharma IAS. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి డాక్టర్ సమీర్ శర్మ ఐఏఎస్ ఈ ప్రాంగణంలోకి విచ్చేశారు. వారికి డాక్టర్ ఏ రవిశంకర్ ఐపీఎస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అడిషనల్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ లా అండ్ ఆర్డర్, డాక్టర్ శంకర్ ప్రతాబాక్షి ఐపీఎస్, అడిషనల్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ ఏపీఎస్పీ బెటాలియన్స్, శ్రీ కాంతి రాణా టాటా ఐపీఎస్, కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ విజయవాడ మరియు ఇతర ఉన్నతాధికారులు స్వాగతం పలికారు. Within a short while, Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, will arrive at this premises. మరికొద్ది క్షణాల్లో గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ ప్రాంగణంలోకి రానున్నారు. The fundamentals of Indian Constitution are contained in the preamble, which guarantees its citizen social, economic and political justice, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity are to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual. 42nd Amendment of the Constitution declared India as a sovereign, socialist, secular and democratic republic nation. Within a short while, Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, will arrive at this premises. ఆగస్టు 15, జనవరి 26 రెండు రోజుల్లోనూ జాతీయ జెండాను ఎగరవేస్తారు. అయితే ఇక్కడ మనం గమనించని విషయం ఒకటి ఉంది. ఆగస్టు 15వ తేదీన జెండాను స్తంభం మధ్యలో కడతారు. ఎగురవేసినప్పుడు ఆ జెండాను స్తంభం మధ్య నుంచి పై అంచు వరకు లాగి జెండాను ఎగరవేస్తారు. దీని అర్థం ఇంతవరకు మనం ఒకరి క్రింద ఒదిగి ఉన్నాం, మనం స్వేచ్ఛ జీవులమై గర్వంగా తల ఎత్తుకి ఉన్నామని నిదర్శనం. అయితే జనవరి 26వ తేదీన జెండాను స్తంభం పై అంచులో కట్టి దాని ముడి వీడేలా ఎగరవేస్తారు. ఆ రోజు ఆల్రెడీ మనం స్వతంత్రులం, కానీ మనకంటూ ఒక చట్టాన్ని తయారు చేయడం లేదు. ఈ రోజు మనకంటూ మనం ఒక చట్టాన్ని తయారు చేసుకున్న రోజు అని సగర్వంగా చెప్పుకునే విధంగా ఈ జెండాను ఇలా అన్ఫర్ల్ చేయాలని పెద్దలు నిశ్చయించినారు. మరికొద్ది క్షణాల్లోనే గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ ప్రాంగణంలోకి రానున్నారు. గత 10 రోజులుగా ప్రతి పీరియడ్ ప్రాక్టీస్ లోనూ ప్రత్యక్షంగా పాల్గొని
పెరేడ్లోని లోటుపాట్లను తెలియజేస్తూ సవరిస్తూ తమ అమూల్యమైన సూచనలు అందించిన గౌరవనీయులు డాక్టర్ శంకబ్రత బాగ్చి ఐపీఎస్, ఏడీజీపీ ఏపీఎస్పీ బెటాలియన్స్ వారి ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణలో శ్రీ సిహెచ్ వెంకటేశ్వర్లు, డిఐజీ ఏపీఎస్పీ బెటాలియన్స్, శ్రీమతి అజిత వేజండ్ల ఐపీఎస్, కమాండెంట్ 6th బెటాలియన్ ఏపీఎస్పీ వారి ఆధ్వర్యంలో శ్రీ సివిఏ రామకృష్ణ, Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu has arrived to this premises. గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ ప్రాంగణంలోకి విచ్చేశారు. ఈ ప్రాంగణమంతా దేశభక్తి భావనతో పులకించిపోతోంది. గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ ప్రాంగణంలోకి విచ్చేశారు. Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu has arrived at this premises. Dr. Samir Sharma IAS, the Chief Secretary of Andhra Pradesh, Dr. A. Ravishankar IPS, ADGP Law and Order and other higher officials has received Honorable Chief Minister. గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ ప్రాంగణంలోకి విచ్చేశారు. వారికి డాక్టర్ సమీర్ శర్మ ఐఏఎస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి, డాక్టర్ ఏ రవిశంకర్ ఐపీఎస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అడిషనల్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ లా అండ్ ఆర్డర్, డాక్టర్ శంకబ్రత బాగ్చి ఐపీఎస్, అడిషనల్ డీజీపీ ఏపీఎస్పీ బెటాలియన్స్ మరియు ఇతర ఉన్నతాధికారులు స్వాగతం పలుకుతున్నారు. Within a short while, today's Chief Guest and Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri Vishwabhushan Harichandran ji, will arrive at this premises. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారు ఈ ప్రాంగణంలోకి రానున్నారు. Today's Chief Guest and Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri Vishwabhushan Harichandran ji, has arrived at this premises. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారు ఈ ప్రాంగణంలోకి విచ్చేశారు. Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu has received Honorable Governor and is introducing senior civil and police officials. Dr. Samir Sharma IAS, Chief Secretary of Andhra Pradesh, Dr. A. Ravishankar IPS, గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారిని జాతీయ పతాకావిష్కరణ గావించవలసిందిగా అభ్యర్థిస్తున్నాం. జాతీయ పతాకావిష్కరణతో జాతీయ గీతాలాపన జరుగుతుంది. ప్రేక్షకులంతా లేచి నిల్చోవలసిందిగా, యూనిఫామ్ లో ఉన్న అధికారులంతా సెల్యూట్ చేయవలసిందిగా విజ్ఞప్తి. Honorable Governor is requested to unfurl the national flag. All the spectators are requested to stand. Salami dega Rashtriya Salute Salami.
करेगा बाजो शेष। Parade Commander Sri S. Satish Kumar IPS is coming forward to the saluting dais to invite Honorable Governor to review the parade. పెరేడ్ ని పరిశీలించేందుకే విచ్చేవలసిందిగా ఈనాటి 73వ గణతంత్ర దినోత్సవ కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారిని అభ్యర్థించేందుకై పెరేడ్ కమాండర్ శ్రీ ఎస్ సతీష్ కుమార్ ఐపీఎస్ సెల్యూటింగ్ డయాస్ వద్దకు వస్తున్నారు. మాట్లాడద్దు. Honorable Governor has accepted and is going to review the parade. పెరేడ్ కమాండర్ అభ్యర్థనను మన్నించి పెరేడ్ పరిశీలనకై వెళుతున్నారు గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ గారు. విశ్రం హోగా విశ్రం. రైతు బాగుంటేనే రాజు బాగుంటాడు అనే మాటలు పడికట్టు పదాల్లా పెదవులతో పలకడానికి మాత్రమే పరిమితం కాకుండా హృదయంతో విశ్వసించి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చిత్తశుద్ధితో ఆచరణలో పెట్టిన రైతు భరోసా కేంద్రాలు ఐఎస్ఓ ప్రమాణాలు అందుకొని రైతులకు సంతోషాన్ని, రాష్ట్రానికి జాతీయ స్థాయిలో కీర్తి ప్రతిష్టలను ఆర్జించి పెడుతున్నాయి. ఆంధ్రావనిలోని విద్యార్థులందరినీ గ్లోబల్ సిటిజన్స్ గా తీర్చిదిద్దాలనే సంకల్పంతో విద్యారంగంలో అమ్మఒడి, నాడు నేడు, సిబిఎస్ఈ ఇంగ్లీష్ మీడియం, విద్యా దీవెన, వసతి దీవెన వంటి విప్లవాత్మక కార్యక్రమాలతో ఆధునిక సౌకర్యాలు కల్పించి రాష్ట్రంలో పాఠశాలల రూపురేఖలను సమూలంగా మారుస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. ప్రజల ఆరోగ్యానికి పెద్దపీటను వేస్తూ 16 వైద్య కళాశాలలు, 11 కాలేజీలు, అనుబంధ ఆసుపత్రులను 4,000 కోట్ల ఖర్చుతో అభివృద్ధి చేస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. ఫిషింగ్ హార్బర్లు, ఫిష్ ల్యాండింగ్ కేంద్రాల నిర్మాణాలు, మత్స్యకారులకు పెట్రోల్ డీజిల్లో సబ్సిడీ, విద్యుత్ యూనిట్ రేట్ల తగ్గింపు, ఆధునిక సౌకర్యాల కల్పన, చేపల ఉత్పత్తిలో మన రాష్ట్రాన్ని దేశంలోనే అగ్రగామిగా నిలిపింది. రాష్ట్రంలోని 56,703 ప్రభుత్వ పాఠశాలలను, హాస్టళ్లను 16,000 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో దశల వారీగా అభివృద్ధి పరిచి అభ్యాసనానికి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని కల్పించాలనే లక్ష్యంతో ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేయబడుతున్న కార్యక్రమం మనబడి నాడు నేడు. అదేవిధంగా జగనన్న ప్రభుత్వం విద్యారంగంలో ప్రవేశపెట్టిన విప్లవాత్మక కార్యక్రమాల వల్ల ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల చేరికలను గణనీయంగా పెంచడం జరిగింది. 2018-19లో 37 లక్షల ఉన్న విద్యార్థుల సంఖ్య 2020-21లో 6 లక్షలకు పెరిగింది. Honorable Governor has accepted the salute of Parade Second in Command, Shri P.V. Hanumantu. Honorable Governor is reviewing Karnataka State Women Armed Police Contingent.
The contingent is commanded by Kumari Sridevi, Reserve Inspector. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారు కర్ణాటక స్టేట్ మహిళా ఆర్మ్డ్ పోలీస్ కంటింజెంట్ ను పరిశీలిస్తూ ముందుకు వెళుతున్నారు. కంటింజెంట్ కమాండర్ గా విధులు నిర్వహిస్తున్న వారు కుమారి శ్రీదేవి, రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్. Honorable Governor is reviewing Andhra Pradesh Special Police 2nd Battalion Kurnool Contingent. The contingent is commanded by Sri Prasad, Reserve Inspector. గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ గారు 2nd బెటాలియన్ ఏపీఎస్పీ కర్నూల్ కంటింజెంట్ ను పరిశీలిస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నారు. కంటింజెంట్ కమాండర్ గా విధులు నిర్వహిస్తున్న వారు శ్రీ ప్రసాద్, రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్. Honorable Governor is reviewing 3rd Battalion of Andhra Pradesh Special Police Kakinada Contingent. The contingent is commanded by Sri B. Pentarao, Reserve Inspector. గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ గారు ఏపీఎస్పీ 3rd బెటాలియన్ కాకినాడ కంటింజెంట్ ను పరిశీలిస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నారు. కంటింజెంట్ కమాండర్ శ్రీ బి పెంటారావు, రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్. Honorable Governor is reviewing APSP Brass Band Contingent, APSP Pipe Band Contingent. Honorable Governor is reviewing 5th Battalion of Andhra Pradesh Special Police Vijayawada Contingent. Contingent is commanded by Sri D. Madhusudan Rao, Reserve Inspector. గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ గారు ఏపీఎస్పీ 5th బెటాలియన్ విజయనగరం కంటింజెంట్ ను పరిశీలిస్తూ ముందుకు వెళుతున్నారు. కంటింజెంట్ కమాండర్ గా విధులు నిర్వహిస్తున్న వారు శ్రీ డి మధుసూదన రావు, రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్. Honorable Governor is reviewing 9th Battalion of Andhra Pradesh Special Police Venkatagiri Contingent. Contingent Commander Sri J. Chennakeshavarao, Reserve Inspector. గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ గారు 9th బెటాలియన్ వెంకటగిరి కంటింజెంట్ ను పరిశీలిస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నారు. కంటింజెంట్ కమాండర్ శ్రీ జె చెన్నకేశవరావు, రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్. Honorable Governor is reviewing APSP 11th Battalion Bhakrapet Kadapa Contingent. The contingent is commanded by Sri Narasimha Rao, Reserve Inspector. గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషల్ పోలీస్ 11th బెటాలియన్ భాక్రపేట్ కడప కంటింజెంట్ ను పరిశీలిస్తూ ముందుకు వెళుతున్నారు. కంటింజెంట్ కమాండర్ శ్రీ నరసింహారావు, రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్. Government of Andhra Pradesh, under the compassionate leadership of Honorable Chief Minister Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, is committed to provide permanent houses to all the eligible households in the state by 2023 in saturation mode, duly providing housing sites for the needy households under the name of Pedalandariki Illu. Government has decided to construct 28.30 lakh houses in 2 phases. The government of Andhra Pradesh is committed to the welfare and development of all segments of the society and implementing various welfare programs to benefit the poor in the state through Navaratnalu schemes on the name of YSR Asara, YSR Cheyuta, YSR Sunnavadi, YSR Pension Kanuka, and so on. Government of Andhra Pradesh desires its students to become global citizens. To achieve the target from primary education to post-graduation, all the students are being provided with top-class facilities and favorable study environment through Manubadi Nadu Nedu. Under the scheme of Jagananna Ammavadi, every year, Andhra Pradesh government is crediting 15,000 to the mother's bank account of each student. Uniforms, books, shoes, dictionaries are also being provided at free of cost. Jagananna Vidya Divana and Vasudha Divana are the boons of our beloved Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu to the meritorious poor students. ఎందరో ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ అధికారులు, ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారులు, వివిధ సంస్థల ప్రధానాధికారులు, న్యాయమూర్తులు, వారి కుటుంబ సభ్యులు ఆసీనులయ్యున్న విఐపి గ్యాలరీని సందర్శిస్తూ ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారు ప్రయాణిస్తోన్న వాహనం వస్తోంది. ప్రేక్షకుల అభివాదానికి చిరునవ్వుతో ప్రత్యభివాదం చేస్తూ ముందుకు వెళుతున్నారు గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్, ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారు.
Southern forgot. Southern. After reviewing all the contingents and greeting all the people, today's chief guest and Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri Vishwabhushan Harichandranji, is returning to the saluting dais. వివిధ కంటింజెంట్లను పరిశీలించిన అనంతరం ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారు సెల్యూటింగ్ డయాస్ వద్దకు విచ్చేశారు. Parade Commander Sri S. Satish Kumar IPS has requested Honorable Governor to give permission for march past. After obtaining the permission from Honorable Governor, Parade Commander Sri S. Satish Kumar IPS is marching towards contingents to commence the march past. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ గారి అనుమతి తీసుకున్న పెరేడ్ కమాండర్ శ్రీ ఎస్ సతీష్ కుమార్ ఐపీఎస్ మార్చ్ పాస్ట్ ప్రారంభించేందుకై కంటింజెంట్ల వైపు వెళుతున్నారు. On the command of Parade Commander, commanders of all contingents are moving towards their respective contingents to commence the march past. పెరేడ్ కమాండర్ ఆదేశాల్ని అందుకున్న వివిధ కంటింజెంట్ల కమాండర్లు వారి వారి కంటింజెంట్ల వైపు వెళ్లారు. భారతీయుల గుండె చప్పుడు లాంటి పోలీస్ బ్యాండ్ వినబడగానే భారతీయుల తనువుల్లో దేశభక్తి రగులుతుంది, నరాల్లో నెత్తురు మరుగుతుంది, ప్రగతి సాధన ధ్యేయం జ్వలిస్తుంది. శత్రువు ఏ రూపంలో వచ్చినా వాడి పీచ మణచాలనే భావన ప్రజ్వలిస్తుంది. రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి నేతృత్వంలోని అత్యున్నత నిపుణుల బృందం మన దేశం యొక్క అత్యున్నత చట్టంగా పేర్కొనబడి భారత రాజ్యాంగాన్ని రచించింది. గణతంత్ర దినోత్సవం ప్రతి ఒక్కరి హృదయాల్లో దేశభక్తి భావాల్ని ప్రేరేపిస్తుంది. మన సర్వోన్నత భారతీయ చరిత్ర మరియు సంస్కృతి సంప్రదాయాల్ని యువతరానికి పరిచయం చేయడానికి సహాయపడుతుంది. ఐక్యత యొక్క ప్రాముఖ్యతను చాటి చెబుతుంది. ఎంతో శక్తివంతమైన బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యాన్ని ఓడించడానికి భారత స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో ఐక్యత ఎలా దోహదపడిందో కూడా మనకు బోధిస్తుంది. జనవరి 26వ తేదీనే గణతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకోవడానికి గల కారణం 1929వ సంవత్సరంలో లాహోర్లో జరిగిన భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ మహాసభలో సంపూర్ణ స్వరాజ్యం కోసం దిక్కులు పిక్కటిల్లేలా నినదించడం జరిగింది. 1930వ సంవత్సరం జనవరి 26వ తేదీన
సంపూర్ణ స్వరాజ్ దివస్ గా ప్రకటించాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. 20 సంవత్సరాల తరువాత రాజ్యాంగం అమలు తేదీపై రాజ్యాంగ పరిషత్తు అంతిమ నిర్ణయం తీసుకుంటున్న తరుణంలో మొట్టమొదటిసారిగా సంపూర్ణ స్వరాజ్ కోసం నినదించిన స్వాతంత్ర సమర యోధులను గౌరవించేందుకై జనవరి 26వ తేదీని గణతంత్ర దినోత్సవంగా జరుపుకోవాలని ఏకగ్రీవంగా తీర్మానించడం జరిగింది. ప్రతి కదలికలోనూ ఆత్మవిశ్వాసం, ప్రతి అడుగులోనూ దేశభక్తి, ప్రతి శ్వాసలోనూ భారతమాత సుస్థిరతనే అభిలషించే వివిధ దళాల కవాతుతో ఈ ప్రాంగణం పులకించిపోతోంది. ఎందరో త్యాగధనుల ధన మాన ప్రాణాల సమర్పణతో సాధ్యమైన స్వాతంత్ర్యం సంపూర్ణ స్వాతంత్రంగా స్థిరపరచబడింది. The entire parade is led by Parade Commander Sri S. Satish Kumar IPS, followed by Parade Second in Command. Here comes Karnataka State Women Police Armed Contingent, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri Vishwabhushan Harichandanji. Karnataka Women Armed Police Contingent is commanded by Kumari Sridevi, Reserve Inspector. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది కర్ణాటక మహిళా ఆర్మ్డ్ పోలీస్ కంటింజెంట్ కమాండర్ గా విధులు నిర్వహిస్తున్న వారు కుమారి శ్రీదేవి, రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్. Here comes Andhra Pradesh Special Police 2nd Battalion Kurnool Contingent, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri Vishwabhushan Harichandanji. APSP 2nd Battalion Kurnool Contingent is commanded by Sri Prasad, Reserve Inspector. ఈనాటి 73వ గణతంత్ర దినోత్సవ కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషల్ పోలీస్ 2nd బెటాలియన్ కర్నూల్ కంటింజెంట్ కమాండర్ శ్రీ ప్రసాద్, రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్. Here comes Andhra Pradesh Special Police 3rd Battalion Kakinada Contingent, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri Vishwabhushan Harichandanji. 3rd Battalion APSP Kakinada Contingent is commanded by Sri B. Pentarao, Reserve Inspector. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషల్ పోలీస్ 3rd బెటాలియన్ కాకినాడ కంటింజెంట్ కమాండర్ గా విధులు నిర్వహిస్తున్న వారు శ్రీ బి పెంటారావు, రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్. Here comes Andhra Pradesh Special Police 5th Battalion Vijayanagram Contingent, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri Vishwabhushan Harichandanji. APSP 5th Battalion Vijayanagram Contingent is commanded by Sri D. Madhusudan Rao, Reserve Inspector. He is a national level police sportsman and participated in several sports meets. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషల్ పోలీస్ 5th బెటాలియన్ విజయనగరం కంటింజెంట్ కమాండర్ గా విధులు నిర్వహిస్తున్న వారు శ్రీ డి మధుసూదనరావు, రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్. Here comes Andhra Pradesh Special Police 9th Battalion Venkatagiri Contingent, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri Vishwabhushan Harichandanji. 9th Battalion APSP Venkatagiri Contingent is commanded by Sri J. Chennakeshavarao, Reserve Inspector. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషల్ పోలీస్ 9th బెటాలియన్ వెంకటగిరి కంటింజెంట్ కమాండర్ శ్రీ జె చెన్నకేశవరావు, రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్.
Here comes Andhra Pradesh Special Police 11th Battalion Bhakrapet Kadapa contingent, saluting and honoring today's chief guest and Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri Vishwabhushan Harichandanji. 11th Battalion APSP Bhakrapet Kadapa contingent is commanded by Sri Narasimha Rao, Reserve Inspector. ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషల్ పోలీస్ 11th బెటాలియన్ భాక్రపేట్ కడప కంటింజెంట్ కమాండర్ శ్రీ నరసింహారావు, రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్. Here comes Andhra Pradesh Special Police Brass Band Contingent with melodious music, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri Vishwabhushan Harichandanji. APSP Brass Band Contingent is commanded by Sri R. Krishnaya, ARSI. సారే జహా సే అచ్చా హిందూ సితా హమారాని మధురమైన బ్రాస్ బ్యాండ్ వాయిద్య నాదాలతో ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది ఏపీఎస్పీ బ్రాస్ బ్యాండ్ కంటింజెంట్ కమాండర్ శ్రీ ఆర్ కృష్ణయ్య, ARSI. Here comes Andhra Pradesh Special Police Pipe Band Contingent with melodious music and interesting moment, saluting and honoring today's Chief Guest and Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri Vishwabhushan Harichandanji. APSP Pipe Band Contingent is commanded by Sri Subba Rao, ARSI. మధురమైన పైప్ బ్యాండ్ వాయిద్య నాదాలతో ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ గారికి గౌరవ వందనాన్ని సమర్పిస్తూ ముందుకు కదులుతోంది ఏపీఎస్పీ పైప్ బ్యాండ్ కంటింజెంట్ కమాండర్ శ్రీ సుబ్బారావు, ARSI. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది అగ్నిమాపక సేవా శాఖ శకటం. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు స్పందన మరియు అగ్నిమాపక సేవల శాఖ అనేకమైన విపత్కర పరిస్థితులలో ప్రజల యొక్క ధన ప్రాణాలను కాపాడుతూ నిరంతరం అత్యుత్తమ సేవలను అందిస్తూ ప్రజల యొక్క మన్ననలను పొందుచున్నది ఈ శాఖ. ఇవే కాకుండా పరిశ్రమలలో జరిగే అగ్ని ప్రమాదాల్లోనూ, పెద్ద పెద్ద భవంతుల్లో జరిగే ప్రమాదాల్లోనూ, వరదల్లోనూ, తుఫానుల్లోనూ, తీవ్రమైన వర్షాల్లోనూ, పొంగి పొర్లుతున్న నదుల్లోనూ, వాగుల్లోనూ చిక్కుకున్న అనేక మంది ప్రాణాలను కాపాడటం జరిగింది. సేవయే మా కర్తవ్యం అనే నినాదంతో ముందుకు సాగుతోంది అగ్నిమాపక సేవా శాఖ దళం. అత్యాధునిక వాహనములతో, పరికరములతో నిరంతరం ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ సేవలు అందిస్తోంది అగ్నిమాపక సేవా శాఖ. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది వ్యవసాయ శాఖ శకటం. విత్తనం నుండి పంట అమ్మకం వరకు అన్ని రకాల సేవలను రైతుల ముంగేళ్లలోనే అందించాలనే లక్ష్యంతో జగనన్న ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేసిన వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా కేంద్రాలు దేశానికే ఆదర్శంగా నిలిచాయి. అన్నదాతకు నాణ్యమైన ఉత్తమ సేవలను అందించడంలో ISO ప్రమాణాలు అందుకొని జాతీయ స్థాయిలో రాష్ట్ర ప్రతిష్టను ఇనుమడింపజేస్తుంది మన వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా కేంద్రాలు. వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా క్రింద అర్హులైన చిన్న సన్నకారు రైతులతో పాటు కౌలు రైతులు, ROFR రైతులు లబ్ధి పొందడం జరుగుతోంది. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది పశు సంవర్ధక శాఖ శకటం. ఏపీ అమూల్ పాల వెలువతో పరిఢవిల్లుతున్న పల్లెలు, జాతి పితామహ మహాత్మా గాంధీజీ కలలుగన్న గ్రామ స్వరాజ్య స్థాపనే లక్ష్యంగా ముందుకు అడుగులు వేస్తోంది మన జగనన్న ప్రభుత్వం. ప్రతి పాడి రైతుకు లీటరుకు కనీసం 5 రూపాయల నుండి 15 రూపాయల వరకు అదనపు ఆదాయం అందజేసే విధంగా అమూల్ సంస్థ పార్ట్నర్షిప్ తో రాష్ట్రంలో ఏపీ అమూల్ పాల వెలువ పథకాన్ని అమలు చేయడం జరిగింది. ఈ పథకం ద్వారా రాష్ట్రంలోని మహిళా పాడి రైతులకు ఇప్పటి వరకు 1342.67 లక్షల మేర అదనపు ఆదాయాన్ని అందజేసింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది మత్స్య శాఖ శకటం. మత్స్యకారుల భద్రతా సంక్షేమమే లక్ష్యంగా వైఎస్ఆర్ మత్స్యకార భరోసా.
మత్స్యకారుల భద్రతా సంక్షేమ లక్ష్యంగా మన ప్రభుత్వం గత 3 ఏళ్ల నుండి అమలు చేస్తున్న పథకం వైఎస్ఆర్ మత్స్యకార భరోసా. యాంత్రిక పడవలతో పాటు సాంప్రదాయ పడవలపై సముద్రంలోకి వేటకు వెళ్లే అర్హులైన మత్స్యకారులకు వేట నిషేధ సమయంలో భృతిగా ఒక్కొక్కరికి 10,000 ఆర్థిక సాయం గత 3 ఏళ్లలో సుమారు 1,19,875 మంది మత్స్యకారులకు దాదాపు 332 కోట్ల మేరకు ఆర్థిక సాయాన్ని అందజేయడం జరిగింది. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది విద్యాశాఖ శకటం నాడు నేడు. రాష్ట్రంలోని 56,703 ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, హాస్టళ్లను 16,000 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో దశల వారీగా అభివృద్ధి పరిచి అభ్యాసానికి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని కల్పించాలనే లక్ష్యంతో ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేయబడుతున్న కార్యక్రమం మనబడి నాడు నేడు. నిరంతర నీటి వసతులతో మరుగుదొడ్లు, రక్షిత తాగునీటి సరఫరా, క్యాంపస్ మొత్తం పెయింటింగ్, గ్రీన్ గ్లాసీ చాక్ బోర్డులు, ప్రహారీ గోడ, ప్రతి గదికి ఫ్యాన్లు మరియు ట్యూబ్ లైట్లు, విద్యార్థులకు మరియు ఉపాధ్యాయులకు ఫర్నిచర్, అవసరమైన మరమ్మతులు, ఇంగ్లీష్ ల్యాబ్ మరియు వంటగదితో ప్రస్ఫుటంగా పాఠశాలల్లో మార్పును కనిపించే విధంగా నాడు నేడు కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది విద్యాశాఖ శకటం. విద్యారంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులకై వినూత్న పథకాలు. విద్యారంగంలో విప్లవాత్మక సంస్కరణలకు నాంది పలుకుతూ పలు వినూత్న పథకాలను, కార్యక్రమాలను మన జగనన్న ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున అమలు చేస్తుంది. విద్యతోనే వికాసం సాధ్యమని భావించిన మన ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలోని బడిఈడు పిల్లలందరినీ విద్యావంతులుగా తీర్చిదిద్దేందుకు జగనన్న అమ్మఒడి, జగనన్న విద్యా కానుక, జగనన్న విద్యా దీవెన, జగనన్న వసతి దీవెన, జగనన్న గోరుముద్ద వంటి పలు వినూత్న పథకాలను అమలు చేస్తోంది. సిబిఎస్ఈ అనుసంధానంతో ఇంగ్లీష్ మీడియంను కూడా ఏర్పాటు చేసింది జగనన్న ప్రభుత్వం. అదిగో వస్తున్నాయి జగనన్న సంక్షేమ రథ చక్రాలు. సాంఘిక సంక్షేమానికై జగనన్న సంక్షేమ పథకాలు. రాష్ట్రంలోని ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ విద్యార్థులకు 2,878 వసతి గృహాలు, 473 గురుకుల విద్యాలయాలలో 5 నుండి ఇంటర్ వరకు చదువుతున్న 4,53,468 మంది విద్యార్థులకు జగనన్న అమ్మఒడి, జగనన్న గోరుముద్ద, ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణ కల్పనకు నాడు నేడు వంటి కార్యక్రమాలు అమలు చేయనున్నాయి. జగనన్న విద్యా దీవెన పథకం క్రింద ఐటీఐ, పాలిటెక్నిక్, డిగ్రీ, ఇంజనీరింగ్, మెడిసిన్ తదితర కోర్సులు చదివే పేద విద్యార్థులు కాలేజీలకు చెల్లించాల్సిన పూర్తి ఫీజు మొత్తాన్ని ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి విద్యార్థుల తల్లుల ఖాతాల్లోనికి నేరుగా జమ చేస్తుంది మన జగనన్న ప్రభుత్వం. జగనన్న వసతి దీవెన పథకం క్రింద వసతి, భోజన ఖర్చుల కోసం ఏటా ఐటీఐ విద్యార్థులకు 10,000, పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థులకు 15,000 మరియు డిగ్రీ ఆపై కోర్సులు చదువుకునే విద్యార్థులకు 20,000ను వాళ్ల తల్లుల ఖాతాల్లోనికి జమ చేస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది వైద్యారోగ్య శాఖ శకటం. నిరుపేదల ఆరోగ్య ప్రదాయిని డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ. నిరుపేదలకు నాణ్యమైన కార్పొరేట్ వైద్యాన్ని ఉచితంగా అందించాలనే లక్ష్యంతో నాటి అవిభాజ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దివంగత డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు 2007లో ప్రవేశపెట్టిన ఆరోగ్యశ్రీ పథకం లక్షలాది నిరుపేదలకు ఆరోగ్య ప్రదాయినిగా నిలవడమే కాకుండా దేశానికే తలమానకంగా నిలిచింది. కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం 5 లక్షల రూపాయలు ఉన్న వారన్నిటికీ 1,40,00,000 స్మార్ట్ హెల్త్ కార్డులను అందజేయడం జరిగింది. వైద్యం ఖర్చు 1,000 రూపాయలు దాటిన 1,381 నూతన చికిత్సలను ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చి 2,446 చికిత్సలకు 1,921 నెట్వర్క్ ఆసుపత్రులలో కుటుంబానికి సంవత్సరానికి 5 లక్షల వరకు లబ్ధిని చేకూరుస్తుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది వైద్యారోగ్య శాఖ శకటం నాడు నేడు. నాడు నేడుతో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు మహార్దశ. కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులకు ధీటుగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులను తీర్చిదిద్ది రాష్ట్రంలోని నిరుపేదల అందరికీ ఆధునిక వైద్య సేవలు అందించాలనే లక్ష్యంతో ఆసుపత్రుల ఆధునీకరణకు నాడు నేడు కార్యక్రమాన్ని పెద్ద ఎత్తున అమలు చేస్తోంది మన జగనన్న ప్రభుత్వం. ఈ పథకం అమలులో భాగంగా 8,585 వైఎస్ఆర్ విలేజ్ క్లినిక్లలో 976 క్లినిక్ల నిర్మాణ పనులు, 535 అర్బన్ హెల్త్ క్లినిక్లలో 170
174 క్లినిక్ల నిర్మాణ పనులు, 1124 ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలలో 562 కేంద్ర నిర్మాణ పనులు పూర్తయ్యాయి. అదేవిధంగా 42 ఏరియా ఆసుపత్రులు, 121 కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్లలో మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి చేపట్టింది మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది వైద్య ఆరోగ్య శాఖ శకటం. కరోనా నియంత్రణలో దేశానికే రోల్ మోడల్ గా నిలిచింది ఆంధ్రప్రదేశ్. యావత్ ప్రపంచాన్ని వేధిస్తున్న కరోనా మహమ్మారి నియంత్రణలో దేశానికే రోల్ మోడల్ గా ఆంధ్రప్రదేశ్ నిలిచింది. డైనమిక్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ముందు చూపుతో ప్రణాళికాబద్ధంగా తీసుకుంటున్న చర్యల ఫలితంగా మొదటి 2 వేవ్లలో కరోనా మహమ్మారి వ్యాప్తిని సాధ్యమైనంత మేరకు నియంత్రించడమే కాకుండా దేశంలోనే అతి తక్కువ మరణాల రేటును నమోదు చేసిన రాష్ట్రంగా నిలిచింది. రాష్ట్రంలో గతంలో కనీసం ఒక్క వైరల్ ల్యాబ్ కూడా లేని దుస్థితి చక్కదిద్ది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 6.22 కోట్లతో ఆర్సీపీటీఆర్ టెస్టులు సైతం చేయగల 20 ఆధునిక వైరల్ ల్యాబ్లను ఏర్పాటు చేసింది మన జగనన్న ప్రభుత్వం. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది గృహ నిర్మాణ శాఖ శకటం. నవరత్నాలు, పేదలందరికీ ఇళ్లు, జగనన్న సంపూర్ణ గృహ హక్కు. రాష్ట్రంలోని అర్హులైన నిరుపేదలందరికీ దాదాపు 31 లక్షల ఇళ్ల స్థలాలను కేటాయించడంతో పాటు పక్కా గృహాలను 2023వ సంవత్సరం నాటికి నిర్మించాలన్న బృహత్తర లక్ష్యంతో అమలు చేస్తున్న పథకం నవరత్నాలు, పేదలందరికీ ఇళ్లు. రాష్ట్రంలో 2 దశలలో 30 లక్షల పక్కా గృహాలను 2023 జూన్ నాటికి నిర్మించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. మొదటి దశలో 28,084 కోట్ల వ్యయంతో 15.60 లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణం ఇప్పటికే ప్రారంభమైంది. ఇవి ఇళ్లు కాదు ఊళ్ళు అనిపించేలా ఈ లేఅవుట్లలో 32,909 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించడం జరుగుతున్నది. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది నగర పరిపాలన మరియు పట్టణాభివృద్ధి శాఖ యొక్క జగనన్న స్వచ్ఛ సంకల్పం క్లీన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ శకటం. క్లీన్ గ్రామాలు, క్లీన్ నగరాలు, క్లీన్ ఆంధ్ర, స్వచ్ఛ భారత్ లక్ష్యంగా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న మహాయజ్ఞం జగనన్న స్వచ్ఛ సంకల్పం క్లీన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. జాతి పితామహ మహాత్మా గాంధీ గారు జయంతి సందర్భంగా గత ఏడాది అక్టోబర్ 2న ఒకేసారి 4,210 చెత్త సేకరణ వాహనాలు ప్రారంభమయ్యాయి. తడి, పొడి, ప్రమాదకరమైన వ్యర్థాలను విడివిడిగా సేకరించేందుకు ఇంటింటికి ఉచితంగా 3 డస్ట్బిన్ల చొప్పున రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 1.2 కోట్ల డస్ట్బిన్లను పంపిణీ చేశారు. జగనన్న స్మార్ట్ టౌన్షిప్స్ మధ్యతరగతి ప్రజలు తీసుకుంటున్న సొంత ఇంటి కలను అమలు చేస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది గ్రామ వార్డు సచివాలయాల శకటం. మారుతున్న పల్లెల యొక్క ముఖ చిత్రం. మన ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుంచి ప్రవేశపెట్టిన సంస్కరణలు, విప్లవాత్మక కార్యక్రమాల ద్వారా పల్లెల ముఖ చిత్రం మారుతుంది. పల్లెల్లోనికి అడుగుపెట్టగానే దాదాపు 541 సేవల నియమిత కాలంలో ఇంటి గడప వద్దనే అంచించే గ్రామ సచివాలయాలు. దానికి అనుబంధంగా ప్రతి 50 ఇళ్లకు ఒక వాలంటీర్ చెప్పున చేపట్టింది మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క వాలంటీర్ వ్యవస్థ. గ్రామ సచివాలయాల్లో సేవకులుగాను 10 నుండి 12 మంది శాశ్వత ఉద్యోగులు. గ్రామ సచివాలయాలకు అనుబంధంగా వర్క్ ఫ్రం హోమ్ కాన్సెప్ట్ ను తీసుకొచ్చింది మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన శకటం సెర్ప్. నవరత్నాలు వంటి ప్రజా సంక్షేమ పథకాలలో లక్షలాది అక్క చెల్లెమ్మలను లక్షాధికారులుగా చేయాలనే ఆశయంతో వైఎస్ఆర్ చేయూత, వైఎస్ఆర్ ఆసరా, వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ, వైఎస్ఆర్ పింఛను కానుక వంటి పథకాలను మన జగనన్న ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున అమలు చేస్తోంది. వైఎస్ఆర్ పింఛను కానుక ద్వారా టంచనుగా గడప వద్దకే పింఛన్ను అందిస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. వైఎస్ఆర్ చేయూత ద్వారా మారుతున్న అక్క చెల్లెమ్మల భవిత. వైఎస్ఆర్ ఆసరా ద్వారా పొదుపు సంఘాల అక్క చెల్లెమ్మలకు బాసట. అక్క చెల్లెమ్మల సాధికారత కోసం వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది మహిళాభివృద్ధి మరియు శిశు సంక్షేమ శాఖ శకటం. ఫౌండేషన్ స్కూల్స్ గా అంగన్వాడీ కేంద్రాలు. ప్రాథమిక దశలోనే విద్యార్థుల పునాదికి నాంది పలికి తద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా పోటీ పడే విధంగా రాష్ట్ర విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దాలనే లక్ష్యంతో విద్యా వ్యవస్థలో విప్లవాత్మక సంస్కరణలకు శ్రీకారం చుట్టింది మన జగనన్న ప్రభుత్వం. జాతీయ విద్యా విధానం 2020 సిఫార్సులకు అనుగుణంగా విద్యా వ్యవస్థలో
విప్లవాత్మకమైన సంస్కరణలు అమలులో భాగంగా పూర్వ ప్రాథమిక విద్య ఎల్కేజీ యూకేజీ విద్యాన్ని ఆంగ్ల మాధ్యంలో PP1 PP2 తరహా తరగతుల్లోనూ రాష్ట్రంలోని 55,607 అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో ప్రవేశపెట్టింది మన జగనన్న ప్రభుత్వం. వైఎస్ఆర్ స్వేచ్ఛ ద్వారా, వైఎస్ఆర్ సంపూర్ణ పోషణ ద్వారా వినూత్న కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టి అనేక మందికి లబ్ధిని చేకూరుస్తుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది పరిశ్రమల శాఖ శకటం. సమృద్ధికర వనరులు, పరిశ్రమల అభివృద్ధికి చోదకాలు. రాష్ట్రంలోని సమృద్ధికర న్యాచురల్ రిసోర్సులను పరిశ్రమల అభివృద్ధికి చోదకాలుగా తీర్చిదిద్ది తద్వారా సమగ్ర పారిశ్రామిక అభివృద్ధిని సాధించాలనే లక్ష్యంతో నూతన పారిశ్రామిక విధానం 2020-23 అమలు చేస్తోన్న జగనన్న ప్రభుత్వం పారిశ్రామికవేత్తల దృష్టిని ఆకర్షించే విధంగా పర్యావరణ హిత ఉపాధిని అందించే పరిశ్రమలకు పెద్దపీట వేస్తూ నూతన పరిశ్రమల స్థాపనకు కనీస మౌలిక సదుపాయాలకు ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తోంది జగనన్న ప్రభుత్వం. రాష్ట్రంలో పోర్టు రవాణాను పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి పరచాలనే లక్ష్యంతో ప్రస్తుతం ఉన్న విశాఖపట్నం, గన్నవరం, కాకినాడ, కృష్ణపట్నం పోర్టులకు అదనంగా మరో 4 పోర్టులను మచిలీపట్నం, రామయ్యపట్నం, భవనపాడు, కాకినాడ గేట్వే వద్ద పోర్టుల యొక్క అభివృద్ధికి శ్రీకారం చుట్టింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. అదిగో ఇప్పుడు మన ముందుకు వస్తోంది అటవీ శాఖ శకటం. పచ్చదనం విస్తరింపజేస్తోన్న జగనన్న పచ్చ తోరణం. వృక్షో రక్షతి రక్షితః. వాతావరణ సమతుల్యత, పర్యావరణ పరిరక్షణే ధ్యేయంగా రాష్ట్రంలో విరివిగా మొక్కలు నాటే బృహత్తర లక్ష్యంతో మన జగనన్న ప్రభుత్వం చేపట్టిన ప్రతిష్టాత్మక కార్యక్రమం జగనన్న పచ్చతోరణం. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర భౌగోళిక విస్తరణం 1,62,968 చదరపు కిలోమీటర్లు కాగా అందులో 37,258 చదరపు కిలోమీటర్లలో అంటే 22.86% ఉన్న అడవులను నేషనల్ ఫారెస్ట్ పాలసీకి అనుగుణంగా 33% పెంచాలనే లక్ష్యంతో రాష్ట్రంలో పెద్ద ఎత్తున అమలు చేస్తున్న ఈ జగనన్న పచ్చతోరణం కార్యక్రమం ఫలితాలనిస్తున్నాయి. జగనన్న పచ్చతోరణం ద్వారా చేసిన కృషి ఫలితంగా ISFR రిపోర్ట్ ప్రకారం 2019లో రాష్ట్రంలో 990 చదరపు కిలోమీటర్ల మేర అటవీ విస్తరణం పెరిగి దేశంలో ద్వితీయ స్థానంలో మరియు 2021లో 647 చదరపు కిలోమీటర్ల మేర అటవీ విస్తరణం పెరిగి దేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రథమ స్థానంలో నిలిచినట్లు కేంద్ర పర్యావరణ మంత్రిత్వ శాఖ విడుదల చేసిన నివేదికలో పేర్కొనడం రాష్ట్రానికి ఎంతో గర్వకారణం. On this enchanting and thrilling and auspicious occasion of Republic Day, today's chief guest and Honorable Governor of Andhra Pradesh, Sri Vijayawada is requested to give his valuable message. గణతంత్ర దినోత్సవ సందేశాన్ని అందించవలసిందిగా గౌరవనీయులైన గవర్నర్ శ్రీ విశ్వభూషణ్ హరిచందర్ గారిని అభ్యర్థిస్తున్నాం. On the occasion of the 73rd Republic Day, I extend my greetings to the people of Andhra Pradesh and I salute the founding fathers of our nation who have struggled to make India free and the architects of our constitution who had laid down the guiding principle for us
to progress with dignity and decorum. Azadi Ka Amrita Mahotsav, we are celebrating 75 years of our independence gradually. The foundation for the 75 years of flourishing democracy stems from the ground led by the spirit of freedom fighters and the Constitution. Though we attained independence on August 15, 1947, our Constitution was adopted on January 26, 1950, which is being celebrated by every year as the Republic Day. Founding fathers of our nation were very careful in planning the democratic republic that we are. The Constitution Drafting Committee, headed by Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar, was very conscious of the challenges that they lay ahead for the nation. The preamble of our Constitution begins with, "We, the people of India, promising justice, social, economic, and political equality and equal opportunity to all." The government has imbibed all these with defining toughness and has been providing political, social, economic, and educational justice to all sections. The government is earnestly implementing welfare schemes that are reaching all sections of the people, ensuring that the caste, religion, region do not come in the way of safeguarding the fundamental rights. Inclusive growth is an integral part of sustainable development goals in our state. As edified in our Constitution, the fruits of development should not be pocketed by few, but should be distributed evenly among the sections, all sections of the society. This has been the endeavor of the government, which is reflected in our policy making, welfare activities, and development agenda. In fact, implementation of sustainable development and inclusive growth is one of the top priorities of the government in order to eradicate poverty through several welfare schemes. A noteworthy initiative among the welfare schemes is Navaratnalu. The government has fulfilled 95% of the promises made in the manifesto as promised. In an unprecedented initiative, the government has distributed a record sum of rupees 1,67,798 crores to 9,29,15,170 beneficiaries under the direct benefit transfer and non-DBT during the